नारंजा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के प्रेसिडेंट और जेडीएस नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली ने गंभीर आरोप लगाया है कि अकेले बीदर नॉर्थ चुनाव क्षेत्र में करीब 40,000 नकली वोटर हैं। मंगलवार को शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 21,000 के नकली वोटरों की पहचान हो चुकी है और उनकी डिटेल्स के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शिकायत दी गई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कैंपेन वोटर लिस्ट को साफ करने का एक बहुत जरूरी काम है और यह अच्छी बात है कि इसका मकसद योग्य वोटरों के नाम जोड़कर और अयोग्य वोटरों के नाम हटाकर लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों को और मजबूत करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोग्य वोटरों के नाम चुनाव की ट्रांसपेरेंसी पर असर डालते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना के जहीराबाद और आसपास के इलाकों के कुछ लोगों के पास कर्नाटका और तेलंगाना दोनों में वोटर आईडी कार्ड है और वे चुनाव के दौरान वोट देने के लिए बीदर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीदर शहर में ही 2 अलग अलग पोलिंग स्टेशनों या ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुछ लोगों के अलग अलग वोटर आईडी कार्ड होने के मामले सामने आए हैं। चल रहे एसआईआर कैंपेन में लोकल लेवल के अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स का सही वेरिफिकेशन और वोटर्स के असली घर का वेरिफिकेशन अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो उन्होंने चिंता जताई है कि वोटर लिस्ट में गलत नाम बने रहने की संभावना है। आरोप है कि दूसरे राज्यों से नौकरी के लिए बीदर आए कुछ लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं और उन्होंने अलग अलग राज्यों से आए माइग्रेंट्स वर्कर्स और दूसरे गलत नामों का पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ स्टूडेंट्स और मरे हुए लोगों के नाम पर वोटिंग का रिकॉर्ड है। बीदर नॉर्थ विधानसभा सीट को बहुत सेंसिटिव सीट माना जाना चाहिए और खास मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। एसआईआर कैंपेन को ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू किया जाना चाहिए और गलत वोटर्स के नाम हटाकर एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार की जानी चाहिए। अलग नकली वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए हटाने हैं तो आधार को जरूरी किया जाना चाहिए। खास तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। नागमारपल्ली ने मांग की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीएस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश पाटिल सोलपुर, जनरल सेक्रेटरी अशोक कुड़गे, एसएसके डायरेक्टर बालाजी चौहान, संजू सिद्धपुर, जेडीएस लीडर शांतलीग सावलगी, बसवराज पाटिल, हारुड़गेरी, राजकुमार कड़ियाड़, विजय कुमार आनंदे, ललिता कारंजी, बामगोंडा चिट्टा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाज खान, एमडीस दाऊद और दूसरे लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸತಿ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು 40,000 ಇದೆ ಸರ್, ಬರೀ ಬೀದರ್ ನಾರ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಬರೀ ಬೀದರ್ ನಾರ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದೆ 40,000 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವೇ 21,000 ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ತಮಗೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಎಪಿಕ್ ಐಡಿನೇ ಬೇರೆ, ಇದ್ರ ಎಪಿಕ್ ಐಡಿನೇ ಬೇರೆ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಕ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಕ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮತದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಜಗದೇವಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಪಾದಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಎಂತ ಹೆಸರಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನೇನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬುದ್ಧಿ. ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಸರ್ 21,000 ವಿತ್ ಎಪಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 2,48,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಫೇಕ್ ಅವ್ರು ಫೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಕ್ ಇರೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕಡೆ 3 ಕಡೆ ಚಲಾಯಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಹಕ್ಕಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಚರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ 76, 78, 90% ಅವ್ರಿಗೂ BLOಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ವಾಪಸ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ್ಲೇ ಕೆಲವು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾರೆ, ಫೇಕ್ ಮಾಡೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾರ, ಅವರು ಡೋಂಟ್ ವರಿ हम लोग एंट्री कर लेंगे बाद में, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇದು ಮುಗಿಲಿ, SIR ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆಗ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲಿಜಿಬಲ್
ಆಥರೈಸ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನು, ಈ ಪೆನ್ಷನು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದುಡ್ಡು ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಿಗೆ, ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಡೆಪ್ತ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6,000 ವೋಟರ್ಸ್ಗಳು ಡೆತ್ ಆದವರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಉಳಿತದೆ. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂತಾನೆ, 3 ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ 3 ID ಇಕ್ಕೊಂತಾನೆ. ಈಗ ಬೇಲಿನೇದು ವೋಟ್ ಹಾಕೋನು ಅವನೇ, ಒಳಗೆ ಕೂತವನು ಅವನೇ, ನೋಡೋನು ಅವನೇ, ಮೂಗರು ಅವರೇ ಇದ್ದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾಗಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸರ್. ಐ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ವೈಸ್. ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು NDA ಇಡೀ ಟೀಮ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಜ್ಞಾನೇಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋನಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸರ್.